असली गल है कि जिस दिन तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दिल्ली कमेटी के सामने पेश हो के आए हैं, उस दिन तो बड़ियां सिलैक्टिव जियां लीकेज ते जिहदे विच जिहड़े डोजियर बना के दिते गए आ MLAs ते मिनिस्टर्स दे ते ओहदियां खबरां काफ़ी आ रही हैं। एक तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को यह कहना चाहना कि ये तुसी पब्लिकली दसो भी जे ये डोजियर गए आ ते ये करप्ट बंदे किहड़े आ, ते जे मेरा भी उहदे विच हैगा तो मेरा भी सब तो पहला भावें जिहड़ा कढ के दसो। और हैरानगी की गल पता की है कि एक मिनिस्टर जिहड़ा 2 बारी एक जमीन की कंपनसेशन लै गया, वो अजकल जिहड़े शार्प शूटर बने रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कित्थे क तक आपां इन्हां नूं लुको लवांगे, कित्थे क तक आपां सिलैक्टिव लीकेज करके सिलैक्टिव बंदियां दे डोजियर बना के ते जे हुण तक जे तुहानूं सारियां इन्हां चीज़ां दा पता सी तां फिर आपां कित्थे खड़े आ। जे इन राइटिंग दे के आए आ ये क्लैरीफाई करन, जे इन राइटिंग दे के आए आ तां फिर ये इन्हां दी एक कन्फैशनल स्टेटमेंट आ कि ही इज़ रनिंग ए करप्ट गवर्नमेंट। और मैं तो इस गल ते हैरान है, आ मेरे कोल कागज़ हैगे आ, गवर्नमेंट ने 4 साल पहला एक इरीगेशन घोटाला फड़िया ते उस घोटाले दे विच कन्फैशनल स्टेटमेंट भी है जिहदे विच 3 IAS ऑफिसर ते 2 पॉलिटिशियन है। ते जे कन्फैशनल स्टेटमेंट भी हैगी है तो फिर इन्हां डोजियर का की बनिया, ये कित्थे रह गए? क्योंकि जे इहो जी सोच ना आपां चलन डे आ तो फिर आपां पंजाब नूं किधर नूं लैके जा रहे हैं। और उहदे नाल नाल क्योंकि इहदे विच 35 करोड़ ते 35 लाख रुपये का जिहड़ा गुरिंदर सिंह जिहड़ा फड़ होया सी उहदी स्टेटमेंट आ, उहनूं कदी करैबोरेट कीता, उहदियां फरदर 2 फाइलां कदी वो डिपार्टमेंट नूं चले जांदियां, कदी वो किसी पासे नूं चले जांदियां। और उहदे नाल नाल एक 1200 करोड़ रुपये का जिहड़ा सुरिंदरपाल पहलवान आ उहदे ते परचा दर्ज कीता सी। ते मैं इस गल की हैरानगी महसूस करदा भी 1200 करोड़ रुपया सिस्टम के विचों इक्को ही बंदा खा गया, उहदे विच ना कोई पोलीटिकल बंदा सी, ना कोई ब्यूरोक्रेट सी, ना कोई थल्ले सी, ना कोई उपर सी। ते जे इहो जिहा सिस्टम है तो फिर आपां जिहड़ा 32,000 करोड़ रुपये दीयां तनख्वाहां दिन्ने वो काहदे लई दिन्ने आ? उहनूं कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं सी। अकाली दल की सरकार सी, BJP नाल उहदी भाईवाल सी, ते वो कित्थे एग्जीक्यूट होया मैनूं नहीं लगदा कदी इस गल ते आपां गौर भी कीती होवे। और एसी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2003 दे विच डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स ते सरदार प्रकाश सिंह बादल ते इन्हां ते परिवार ते परचा दर्ज कीता सी। और उहदा IO सुरिंदरपाल सी ते सुपरवाइजरी ऑफिसर BK उप्पल सी। ते वो एंड ऑफ द डे जदों उन्हां दी इक्विटल हुई आ उहदे विच 59 जिहड़े गवाह आ वो हॉस्टाइल होए आ, इनकलूडिंग IO एंड सुपरवाइजरी ऑफिसर। और मैनू क्योंकि मैं थोड़ी बहुती नौकरी भी की है, जिन्नी कि मैनू गल समझ आउंदी आ, क्योंकि जे इदां दे असीं काम करने आ और उस जजमेंट दे विच जिहड़ी सरदार प्रकाश सिंह बादल ते उन्हां दे परिवार ते आई सी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ BK ਉੱਪਰਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਤੋਰ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ PA ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ PA 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ PA ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ, ਤੇ ਇੱਕ OSD ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੂ ਸਰਪੰਚ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ BJP ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ IG ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਸੀ CWP 22,703/2020 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੇ ਗਾਂਹ ਐਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ,
ਤੇ ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 23 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਬੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ, ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ 22ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਈਟਲੀ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਔਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੁਕੋ ਲਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਮੈਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2017 ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 80 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੋਸਟਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਏਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੋਸਟਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਜੀਅਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘਟਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ 80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 60-62 ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 59 ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 59 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜੀਅਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ
ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹਵਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 2 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਣੂਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚਲੋ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰ। 8 ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਤ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀਤ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਐਚਐਸ ਸਕੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੈਡ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 2 3 4 ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 22ਵੀਂ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਚਐਸ ਸਕੂਲਕਾ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸੈਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ A ਬਣ ਜਾਵੇ, B ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ? ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੋਚੀ ਸਮਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੀਕੇ ਨੇ ਖਰੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ। ਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੀਏ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ OSD ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹ OSD ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ OSD ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਚਲਾਂਗੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਘਟਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 2003 ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਕਿ 14 'ਚ ਕੁਇਟਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫੀਸਰ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਊ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜੀ ਲੀਕੇਜ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਖਹਿਰਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਦਰ ਆਈ ਵਿਲ ਕੁਇਟ ਐਂਡ ਸਿਟ ਐਟ ਹੋਮ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਲੜ ਕੇ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ